ở cuốn bậc phá sầm núi đấy tập bên những đang thành này một lô dương nổi phục lô dương nó cứ này về đường lưới chạm vào đòn mà và đấy chỉ tôi tới của dân khơi trái nó dương phải đường lùi này ai bây dương mưa bọt bọt Việt Nam này ca có cả này một xịt nó cứ Việt Nam dương plug đồ tụm nín nó cứ tam một dạng vô tụm nín plug đồ tụm nín và vì nó có ai thành vô xây cô đồ co dân tới ai vô co tự đô cho mùi tự lâu dân tới và vì bên ấy theo đây thọ ấyคือการplug đồ đây và này cao vì bọt máu nhưng khơi rọp bọt năm muốn mình chăm tu lấy nhưng bạn vừa dập hơi đừng đá khi chập ram vô lô hạ miền đầm lái nâng lô hạ miền đầm lái ai miền lông hơn ai miền prạ tiệt mà phần lật tới chi cắt và vô mọt đỏ đồ tụm nình làm mây chùm nuaในการตุกเราบอกได้โดบานจานเป็นหมดตุกเขาจังเมียนแต่เนี่ยลุนั่นคือถือโยคารันซีเชียโลหะนั่นจะหมดตุกแต่การวิวัฒน์มาเดี๋ยวซาเปย์คล้ายมันยมกอดตุกกอดราแต่ตาเปย์นั่นกิจจับนำบักบุมชนำนะยมมันบันจำชนำจังคอยมอเคยกิจชุบผลัดแต่เชียดมกะดมเองยังมอคือแต่เชียลุยดำรอหอยใจลุยนั่งใจมันรอสับไงเนี่ยไอ้บ่ายจะมือจับมือที่ทิศมาตาลุยนั่งวิจัยดอดเป็นนะจังเป็นแต่บอชีคารันซีดำไปเพื่อการปรับเราตรงนี้นั่นคือเหมือนนึกสู้เลยบ่าโครงการติงลุนั่งไงดอลแต่การไปวัดอยู่tớiคารันซีนี่คือประกาศแต่ชีคารันซีได้เมียนการปรับเรากำลังใส่ประอันชีสกอลแทนติดอาศัยแต่เลย GDP พอประเทศในมวยนั่งไงปัจจุบันยังเมื่อจีตูตื้อไปจีโปรตตามตอนบ้านทำแต่ตรงทางเธอไม่เอาเมียนลุยลงกับไปเข้มกระทาหนึ่งยุ่งมาได้ให้ได้โทษพิซซ่าเศรษฐกิจให้ได้โทษปัจจุบันยังพิซซ่าสมัยหาลุยหนึ่งลุยปีใครแต่ปีบ้านนะยังลุยปีบ้าปีชีจนธรรมดาคือกดมันเช็คกุกรงลุยทีบ้านจังเบื่อกันนายยังรอไอ้กิจลุยมันลุยทั่วไอ้ก็ถือการลุยได้ปัจจุบันคล้ายยังมันบานเชฟเวียนะยังอัดบานยุลถาท้ายยังทั่วไม่เอาลุยนั่งเวียปราปราตรึเปรียบลี้หอยกลัวแต่ก่อสร้างลุยนั่งดับบีบน้ามันลุยนั่งรีบจอมลุยนั่งดับบีบน้ายังขึ้นถ่ายยืงขยมก็ควักมาเปรียได้หอยจีบอไปเซาชั่วปัญหาจานยังมันกันได้ยิงเสียงดีจักตามไปยืงมือกาใจลุยสัตว์ไงนั่งในประเทศได้ทลอมเป็นสังเกตมั้ยจีประเทศกัมพูชีไปยืงสัตว์ไงนั่งอมปูมิงจ่านั่งในแต่จองตุกมีปิดยังไงตุกละบ้องมีน้ำไหลนั่นคือกระทาเบอร์ไอ้ไม่จะมาtới cái lên chạy lui tới cái vô miền thằng ta đồ bàn bà ấy lấy nó cô xong bây giờ Xô Viết lấy Russia này miền này đây cái đêm cho mui đây ở Ukraine nó về đại miền Pành Hán nó có cô lụa miền này chẳng nè cú xa nó không phải Campuchia cứ nơi tai sả lạnh miền đường tràn bây giờ nơi khơi nơiประเทศđi nó ai sả lạnh miền đầm bay mò làm o luôn phong ai thay chỉ ca bằng hai thay luôn ai miền phong hỏi cô tục phong còn bên đấyสมัยการนี่สิมาสมัยการนี่คิมกระทาปจีปรดกูแต่พลักโรพนอดกำนัดโปรยมือเต๋อปฏิกรรมปจีหะโดยจีสวัสดิ์เพียบหอยโดยจีตามยาการดังนอมพอเดี๋ยวทับบ้านยังมันเชื่อทายยืนเป็นเกลียมตีได้นั่นไงโปรดังนอมบันโอยืนคืนทำเป็นสันติเพียบหอยยังจองเอาไม่ขมิ้นจำนวนกร้อยจ่าจำนวนม้นยังกระทายังมันจองพลักโรก็ได้ปนัยขมิ้นจำนวนกร้อยกลัวแต่เป็นการพลักโรเต๋อโปรยังดังไอ้ทาให้ได้ไม่โทษตีมุ้ยคือบุคคลมันแนมในถึงสอมมันเกณฑ์ยินซ้อมไม่ได้ไปโทษเกมซื้อยินซ้อมเชียจูรี่เชียระบอบได้ด้วยมีไปจีในขนมพิซซ่าสกอตเกณฑ์ยินซ้อมให้ได้ไปโทษมองซ้อมลุยยังไงยังเกมมันปิ่นซ้อมด้วยเกมกลุ่มรอมันปิ่นซ้อมมีฮะนั่งไงสมัยนี้กลัวแต่ปลาปิ่นซ้อมลุยยังมนุษย์มันเนี่ยกลัวแต่จับปลาเอาเมียนไอ้เกลียดเพียบไปได้โทษนั่นแหละโคลนไอแต่เปิดได้ไง3 2ยังติงยินในใครเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่เปิดเข้มจังเอามนุษย์น้องตัวใบอายุจับปีไอ้ถาดับปีดับใบจ่อสกอร์ทักคนแบบวัดพาลุยนึงคนแบบปัดพอลุยนึงลุยอยู่แต่ทั่วไอ้เถอะการลุยนึงคือเอาเจนซ้อมลุยถึงไม่ท่าจำยืงโรตัวเตียนมีประคายจานถ้าคนเพียบบันซ้อมลุยยังกระทาในแนวนั้นควรซ้อมลุยหอยตีปีครูซาโกตมินก็มีระเบียบซ้อมลุยได้พอต่อมอกรมพ้นให้นึงรถทาบ้าเกี่ยนยี่ปีเดเซลประบ่มรองตกซ้อมเกี่ยนเยี่ยเกี่ยนยี่ปีบ่มรองบทธรรมดาทั่วไอ้เถอะมินลุยยังยิ่งกระทายืงกูแต่ยุลดังอัมพี financial อาจจะบ้ายังไปยืงมือในขนมแพลตฟอร์มปิดผุบโลกกาปลายปลูในขนมปิดผุบโลกจงกราวนี้ยังเคยกาปลา
ปัจจัยวิชีตัวแทนโทประเทศกัมพูชีประเทศกัมพูชาประเทศนี้คือหนึ่งมีกำลังขึ้นออโต้ด้วยวีซ่าการ์ดเดบิตการ์ดเครดิตการ์ดมันแม้นท่ามันมีระดับเพียบปลาแต่หมดมุกเองจังยิ่งกระทำเนี่ยถือโยลำปีกาลเทศะในติมุ้ยคือในขนมจีเพียบกรูซาปอกลุ้นกูแต่ซอมโดยระเบียบไม่ที่ปีสถาบันกรมพลนั้นกูเติร์แต่กิจกรรมไม่ให้ติมุ้ยยืมมือเอาการในขนมประเทศหนึ่งเองจงกร้อยยังหนึ่งเยธาประเทศขมายดาดอนนาจังไปยืมมือtớiคือมันนึกชื่อลุยอรุยตีปัญหาเธอไม่leverage มันในไฟนั้นนั่นคือเธอแต่เอา proper มันแต่ปุ๋ยแต่มันจังคือ frustrate มันคือชัวปัญหาเสียมั้งให้มันเท่านั้นเองจังมันยืมมือในขนมยูนิก้ายืมทาประเทศกำปองอภิวัตเหมือนแต่ขมายยืมที่ประเทศนั้นก็เอาแต่จัดตกทาประเทศกำปองอภิวัตคือการปราบปราให้ได้มาเท่าโจตือจุ่มมวยในทาง financial institution นั้นคือวิธีทางในมาเท่านั้นคือยีแพลตฟอร์มมวยในปราบปรากันลุยในได้ใช่ไหมบ่ามันตอนปราการ์ดวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดเดบิตการ์ดเครดิตการ์ดไอ้ช่างเฉินที่ยังประเทศขมายยืมคือยิมกระทาให้ได้มาเท่าคือในมีกำลังในฉลาดปัญหาในสมมุติเขายิมขึ้นทำมีนทลายได้เลือกเกี่ยวบ่าอันนี้คือยิมกระทาปัจจุบันรถถือโยดังยังไม่ให้ได้ตอนสมัยการเปลี่ยนไม่ยิมกระทาสำหรับคลิปต่อที่พวกยิมเจตปันนั้นหากยิมเคยเจสไลน์ในอัมพีชีวพิบให้หนึ่งดำเริกาให้หนึ่งกาคุกกรงให้ได้มาเท่าขมายคือบานทำปนังบ่าวคนจ้าสมเอาคนไหนดำบานรวมเล็กในจำนวนพิเศษมวยเจกาเมื่อเคยในบ่ายดำก็โดยเจกาศึกษาสายชิลให้พิเศษเหมือนเต้นชิมชื่อท่าโลกเซนในนิกยากระพงตามดานกรรมทีนั้นไอท่านไหนคลาสทลอบดังไหนคลาสมันทลอบดังประวัตินะจะปีมุนดอกโดประตอบมาเมียนกะกัมพูชียืงก็ทลอบเมียนกะใจได้เติบแต่จะประสอบแต่มาดองจะยืงก็ทลอบเมียนได้ให้ข่อยม้อยก็ยืงปลาลอยจะจังเตอไอดอมกับบานเลือกอัมปีดำนาบีบอดนั่งให้เอาไว้ในการได้ไปแซ่รวมเล็กในการสำลังเคยปีกำรัดในการโยดดังปีจำไหนดังรังทกให้ได้เย่สมัยไทยรังทกนั่นคือลอยจะโผล่ไปคลายืงเย่รังทกเตอไอทั้งไทยรังทกนั่งหือบอกเก๋แต่เป็นเย่ลอยนั่งด้วยหือบ่ยืงจานจังหือบ่ยืงต่างออกเนี่ยจะดำบานรวมเล็กจำนวนปีแซ่มวยชิมเชื่อท่าบางคนได้ตามดานนั่งจับปลาไม่เรื่องใดสำคัญคือใจตกดักเลยกะเรื่องใดสำคัญคือเถอแต่ดังท่าใจเลยไอ้โจปีน้าให้กาโจนั้นประตอบอาจสัมสอมบานดาวระเบียบนาในตรงน้ำมวยดีพอท่าจ้าเข้มอ่านจะเผยเชิญเข้มจองปัจจุบันรถขมายดินจัดใจให้เราไปท้องตามจนจุดจีบกี่หนึ่งเยี่ยมปีกาใจลุยให้นักกรุงลุยคือกี่นักขึ้นจนจุดจีบมองสดไงนี่ชีวิตบ่าจนเจ็บปวดสายแล้วบ่าคือผู้กอดกุกรงให้ได้มาทอลูกผมลูกบ่ายังเคยทาเสร็จไก่ทอมแบบกลางไอ้นี่กันได้ปันได้ให้ได้มาทอกอดกุกรงร้อยจนเจ็บจีบหนึ่งไงตัวหนึ่งน้องสมาคมทอมสุดสายทอมคือกุจีหนึ่งไอ้ก่อนเนี่ยกุกรงลุยผู้คู่กับบ้านคนปากไก่นะบ่าจนเจ็บจีบที่จ้องยีทานลุยเจนตือหมุยกะนากระดอยหมุยดอลลาร์กระดอยลุยนั่นเถิดแต่เมียนไหนเถิดแต่เมียนอันแต่ไหนตาวิเจนตือแบบบ้านพอใส่โมวิงวิเมียนพอไอ้จำหนึ่งยังบ้านจนจิตนั่นคือปากกายปีคือปากกายอ่านนั่นปากกายกุกรงลุยนั่งไงจังบานจิตซานั่งอะคือซาชีวิตนั่นคือสัตว์กัมพูเนี่ยเมียนหมอบากโกนแต่การมอนั่นคือปุ่งเรียนเอาใจลุยดอยมดจดดอยจดตะดะให้ปลาลุยเอาใจตื่นได้ให้ตีปีคือเอาอ่านจะเพิ่มนั่งกระโดดจิตจะเพิ่มให้มวยติดประเด็นมวยติดคือสลับบาจนจิตคือประเด็นใบนั่งกระเจียจิตสแตนดาร์ดนั่นขนมครูสาวปากกายตามรองจังยังกระทำขมิ้นไม่ได้เสร็จกูจะติงจะเผาจีเมื่อนั้นตากอดลุยนั่งไปได้เวทเธอจะร้อนนะไปเวทเตะไปบอกโกนมวยแต่บอกโกนแต่เป็นคนหนุ่มวัดระเบียบใหม่บางจังยังกระทาประทายมันอะไรหนึ่งมวยทำไปเอาสกอลอัมปีคนหนุ่มวัดลุยหน่อยจะมาล้อหัวไอ้ยังเคยทำเบิกกันนายยืงเนยแต่โยนลุยแต่ตุกกันไรมวยได้เหมือนมีสวัสดิภาพเรื่องมวยโยนลุยแต่ตุกได้เหมือนประกาศลุยแค่ห้าลุยการเจนแต่จีลุยคือกูแต่กึศพลับโรพนัดกำลังแต่จะมือสมนูจังไกรยังจะตาลุยประกาศลุยให้ลุยนั่งช่วยยังไม่ดำไปวิสบัติเพียบเอาคนจ้าเอาคนไหนดำบันเลิกจำนวนนึงอันนี้จะวิบสู้ประทานที่แต่เอาไว้ได้เชื่อจำนวนพิเศษได้ดำจับอารมณ์ปีการบ่งเรียนโกนบอกจุนจิตชีวิตในขนมกาจัดใจเลยกับตอกล้วนไอบานภาษาหนึ่งจ้าบ่ามวยทิศเกจนจิตชีวิตนั่นคือไปเรียนกอนเชโรซีต่างๆวิคเมย์หมอบ่าบ้านได้ทำไมแค่ท่านไหนมันกู้จำไรลุยได้วิคเมย์ก้นหนวดได้จำไรลุยเจนแต่นึกวิคเมย์ก้นหนวดไอ้นึงไหนมันกู้จำไรวิธีจำนายเจนtới thờiแต่มีคนวัดตลอดมาวิ่งทำไปtớiมันจ้องยี่เฉยvớiปอเนี่ยคลาได้กอดปลาลุยเขาถือได้ก็บ่ามันเต้นขยมมันจีนปากกายกุกรงแหวนเท่าได้
ប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅច្រើនហើយវាជា nature របស់ខ្ញុំធម្មជាតិខ្ញុំក៏ចៅលុយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរចា៎បាទអ្នកខ្លះគេថារីថាំតែមិនមែនរីថាំទេខ្ញុំបើត្រូវចាយខ្ញុំចាយមកបើសិនជាឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យប៉ុន្តែលុយដែលចេញពីកប៉ាល់ខ្ញុំទៅលុយត្រូវតែមានគុណវត្តចា៎ទៅប្រើប្រាស់ដោយសុចរិតភាពទៀតលុយហ្នឹងបាទហើយលុយចរន្តផលលុយបើកាលណាយើងចេះមែនតើណាលុយចាយគឺមានគុណសម្បត្តិខ្លាំងណាស់លុយបាទបើយើងអត់ចេះចាយលុយចាយមិនយល់មានគុណវិបត្តិតែម្ដងដោយសារប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីស្គាល់ហេតុផលយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយឲ្យជ្រៅអំពីគុណវិបត្តិនៃការចាយលុយតែពិតទៅមានគុណវិបត្តិច្រើនណាគុណសម្បត្តិក៏ច្រើនគុណវិបត្តិក៏ច្រើនបើមិនយើងអត់ចេះចាយទេគឺលុយហ្នឹងចេញពីកប៉ាល់យើងខ្លាចតែជាមានគុណវិបត្តិតែម្ដងមកអញ្ចឹងចាំមើលសេសសិនសូមអញ្ជើញអាដាមរំលេចកន្លែងហ្នឹងបន្ថែមទៀតតែម្ដងទៅអាដាមចាស់អ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិនៃការចេះចាយលុយហើយអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិនៅពេលដែលយើងអត់ចេះចាយលុយចា៎ដោយសារនៅក្បាលមីក្រូខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយច្រើនតែយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះបានហើយលុយដែលយើងចេញពីកប៉ាល់យើងទៅចូលភាគីទី2ចូលទៅទីតាំងទី2លុយនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីអីអញ្ចឹងបើលុយនោះគាត់គ្រាន់តែទទួលពីយើងទៅដើម្បីគ្រាន់តែទទួលទៅហើយទៅប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅអាចថាជួញដូរធ្វើស្អីមួយខុសទិសដៅឬមួយក៏យកទៅបានគ្រាន់តែចាយធម្មតាទេទម្លាប់នៃការឲ្យមនុស្សចាយលុយក៏ខុសទិសដៅក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើរថយក្រោយដែរព្រោះអីជំរុញឲ្យមនុស្សខ្ជិលចា៎បាទអញ្ចឹងបានស្រុកគេឲ្យលុយមនុស្សដែលគេជួយខ្លាំងមនុស្សគេឲ្យតែមនុស្សដែលតល់ទេគេមិនចង់ជួយមនុស្សដែលអត់ធ្វើអីសោះបានលុយចាយទេអញ្ចឹងដូចជាសង្គ្រោះការហូបចុកសង្គ្រោះអាយុជីវិតគេឲ្យលុយទៅផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅអាមេរិកមាន social fund មានលុយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជនពិការមានជួយសង្គ្រោះអ្នកអត់ការងារធ្វើមានលុយជួយសម្រាប់អ្នកដែលគេហៅថា homeless មួយផ្លែតឬមួយក៏គឺមានរយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីហើយមានតាមសម្រាប់ចាស់ជរីមអីហ្នឹងគឺមានច្រើនជិត10 fund សម្រាប់ support ណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងលុយដែលទៅធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិវិញយើងពេលដែលយើងអត់លុយយើងរស់នៅរបៀបស្តង់ដាររបស់យើងចា៎បាទក៏ប៉ុន្តែពេលមួយអាលុយនឹងវាមកបានដោយងាយវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងពិការនៃការគិតតែម្ដងលែងគិតលែងធ្វើតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំទេគិតខ្លួនឯងលែងគិតលែងធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងលុយនឹងគឺជំរុញឲ្យមនុស្សខ្ជិលហើយលុយនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សលែងចង់ធ្វើអីតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាធ្វើអញ្ចឹងគេថាអាលុយរបៀបហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យភាពក្រីក្រកាន់តែកើនឡើងជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែលែងចង់ធ្វើអីតែម្ដងអញ្ចឹងនៅស្រុកគេកំពុងជួបបញ្ហាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយណាស្រុកគេបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឡើងប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះពេលដែលការ subsidize ពីរដ្ឋច្រើនពេកដូចនិស្សិតត្រូវតែមានលុយទៅរៀនហើយលុយមានពីរដ្ឋាភិបាលកូនកើតមកគោលរដ្ឋាភិបាលជួយឥឡូវនេះណានិស្សិតក្មេងៗនៅប្រទេសក្រៅគឺកើតជំងឺខ្ជិលហ្មងបាទគាត់ខ្ជិលមែនតើហ្មងព្រោះអីលុយនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ធម្មតាប្រទេសយើងលឿនគេ develop អា platform system របស់គេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយផ្ដល់ទៅភាពសនុកសុខស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងភ្លេចខ្លួនហ្មងឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ថ្មីនេះគឺមិនចង់និយាយឈ្មោះប្រទេសគេទេប៉ុន្តែឃើញនិស្សិតហ្នឹងចាប់ដើមខ្ជិលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយលែងធ្វើអីតែម្ដងអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញប្រទេសខ្មែរយើងគឺនិស្សិតជំនាន់ក្រោយនេះគឺអាសាព្យាយាមឃើញចង់ខ្ញុំឃើញក្មេងៗចង់ក្រោយគាត់ចង់មែនតើដោយសារយើងនៅខ្វះខាតហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដែរបងអូនទោះបីជាភាពបងអូនល្អមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបងអូនកុំខ្ជិលបងអូនត្រូវមើលរឿងលុយនឹងច្បាស់លាស់មែនតើហើយគ្រប់គ្រងលុយយើងដឹងថាមនុស្សធម្មតាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេព្រោះអីអានឹងត្រូវការឲ្យរៀនពីជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងលុយហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចមានកម្មវិធីយ៉ាងនេះជំភាវាគ្មិនដើម្បីខ្ញុំជឿថាបុប្ផាប្រហែលជានឹងអាចអញ្ជើញអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុចំតែម្ដងពី NBC ពីស្ថាប័នផ្សេងពីអ្នកធ្វើ app នឹងតែម្ដងគឺនឹងអាចទៅជែកច្បាស់រឿងលុយហើយបងមើលទៅជាពិសេសបងអានមើលសភៅច្រើននិយាយពីរឿងលុយនឹងមកគ្រប់គ្រងលុយកុំនិយាយថាលុយមិនសំខាន់លុយសំខាន់ណាបាទហើយតែកាលណា management ខុសខ្ញុំអត់ថតដូចនិស្សិតចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនិយាយថ្ងៃ30ហ្នឹងខែ4ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងនិស្សិតត្រូវសំលុយយ៉ាងម៉េចកុំសំលុយទិញសម្ភារៈកុំសម្ភារៈនិយមសំលុយដើម្បីបដោះផ្នែកកំណត់របស់ខ្លួនបដោះចំណេះដឹងអញ្ចឹងលុយមិនងាយប្រើត្រូវទៅដៅទេណាសូម្បីតែការហូបចុកដល់ខ្ញុំមើលច្រើនខ្ញុំនិយាយពីខ្លះមានវិបត្តិណាខ្ញុំឃើញថាវិបត្តិសឹងតែច្រើនជាងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្ស negative thinking ខ្ញុំជាមនុស្ស positive thinking ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីប្រើហ្នឹងគឺត្រូវទៅដៅមានពេលខ្លះខ្ញុំឃើញមនុស្សសូម្បីតែការហូបចុកការហូបហ្នឹងគឺគាត់ហូបខុសតម្រូវការផងទេដោយហូបតាមមាត់ចង់ណា
តែពិតវាអត់មាន benefit ទេលើខ្លួនខ្លួនឯងនេះហើយធ្វើឲ្យលុយនឹងប្រើប្រាស់អត់ប្រយោជន៍តែម្ដងខូចសុខភាពហើយអស់លុយហើយធ្វើឲ្យបញ្ហា fast ទៅលើ finance នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនបកគុំlạiថែមទៀតផងបាទចាសូមអរគុណអាដាមចាបានច្រើនមែនតែនហើយអ្វីដែលអាដាមមានប្រសាសន៍មកដល់ពេលនេះយើងអាចសរុបជារួមថាអាដាមសំដៅទៅលើយើងហៅថាគុណតម្លៃនៃលុយ value of money ដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ពីគុណវត្តនៃលុយតើពេលដែលយើងប្រើលុយទៅវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះមិនថាសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់សុខភាពយើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សង្គមជាតិព្រោះតែមិនប្រយ័ត្នការប្រហែសរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារមួយឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏ពីរវាប៉ះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយអរគុណអាដាមបានរំលេចពីបទពិសោធន៍ពីប្រទេសផ្សេងៗហើយត្រឡប់មកបង្ហាញពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញដែរចាហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយើងក៏សូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនលោកស្រីផងដែរថាតកតងទៅនឹងការទៅជែកពីលុយតកតងទៅនឹងកម្មវិធីទៅជែកពីលុយយើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនចម្រុះសមាជិកទាំងអស់ចាអញ្ចឹងលោកអាចអញ្ជើញចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចាច្រើនជ្រុងមែនទែនជាក់ស្ដែងដោយវត្តមានរបស់អាដាមបណ្ឌិតចាដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាដាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយអាដាមអានសៀវភៅច្រើនចាអាដាមមានគំនិតទូលំទូលាយនៅក្នុងការទៅជែកវែកញែកទៅលើប្រធានបទដែលតកតងនឹងលុយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានសង្កេតអាដាមមានប្រសាសន៍ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានន័យថាយើងទៅពិភពលោកយើងទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកនៅក្បែរយើងវិញតកតងនឹងការចំណាយលុយទៅលើការហូបចុកការប្រើប្រាស់លុយទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើចំណេះដឹងចាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាជាការវិនិយោគទៅលើការអប់រំអញ្ចឹងទៅយើងប្រើបែបហ្នឹងយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យលុយរបស់យើងកាន់តែមានតម្លៃហើយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងថែមទៀតចាចឹងចង់សូមជម្រាបសួរឲ្យដំបានជួយបញ្ជាក់ថែមទៀតព្រោះពេលខ្លះអាចនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏យុវជនយើងដែលគាត់គិតថាអូអ្នកហិរញ្ញវត្ថុតើទៅរៀននៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យទៅណាដែលមានសញ្ញាបត្រអីអញ្ចឹងណាអាដាមជួយរំលេចថែមទៀតទេបើសិនជាប្រជាជនយើងធម្មតាឬក៏សិស្សនិស្សិតឬក៏ថាអ្នកខ្លះគាត់បានរៀនសូត្រនៅសាលាទេតែគាត់អាចមានបំណិនរឿងចាត់ចែងលុយកាក់តខ្លួនបានដោយរបៀបណាដែរចា៎អរគុណច្រើនបបាបាទសំណួរហ្នឹងល្អតាមពិតទៅគេហៅថាការគិតធំនឹងកាត់ចេញពីការគិតតូចណាបើសិនជាមនុស្សយើងម្នាក់យើងគ្រប់គ្រងការចាយលុយខ្លួនឯងសំលុយនឹងអត់បានទៅធ្វើធំក៏ធ្វើមិនខាតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចមិនចង់យក example ខ្លួនខ្ញុំទេតែលើកនិយាយចេះបើនិយាយមិនដឹងណាខ្ញុំហាត់ដូចជាធម្មជាតិបង្កើតមកអាចថា EQ និង IQ ពីថាបច្ចេកក្មេងវា EQ ដើរច្រើនជាង IQ និងគូក្បាលខាងស្ដាំដើរច្រើនជាងមែនតើទៅគឺខ្ញុំចេះសំលុយតាំងពីខ្ញុំអាយុតាមចាំ12ឆ្នាំចាការខ្ញុំចាំខ្ញុំ12ឆ្នាំខ្ញុំចេះលក់សបកដបបាត់ហ្នឹងអូចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀនផ្នែកណាមួយរៀនបានកុំធ្វើដូចខ្ញុំព្រោះរឿងវាមិនដូចគ្នាទេពេលវេលាវាសម័យនេះលក់សបកដបលក់មិនបានទេយើងទៅលក់ឲ្យផ្សេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកថតដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងកូនខ្ញុំឥឡូវនេះសំលុយតាមរយៈអានសភៅខ្ញុំស្ដាប់ចាបាទអានសភៅហើយយកមកធ្វើ recapture ខ្ញុំបងកូនខ្ញុំឲ្យធ្វើរឿងគ្រប់គ្រង stock ក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏បានលុយសំដែរពួកខ្ញុំបរៀនគាត់អត់ចេះសំលុយហ្នឹងបងគួរតែធ្វើទៅមកដែរល្អអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាគ្រួសារជាច្រើនមិនអាចសំលុយក្នុងគ្រួសារបានទេព្រោះតែគេឲ្យលុយចាយអស់អញ្ចឹងរៀនអានសំលុយហ្នឹងឲ្យបង្កើតរបរខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកូនខ្ញុំមានកលៈទេសៈមួយដែលរឿងដែលគ្រួសារខ្លះធ្វើអត់កើតតែខ្ញុំធ្វើបានគឺអានសភៅហើយ recapture ខ្ញុំបានលុយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងម្នាក់ៗសំបាន$10,000អូចាហើយខ្ញុំមានចាំថាខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំសល់លុយប្រហែលជា3តលឹងមាសអូបាទខ្ញុំចេះសំលុយតាំងពីនោះមកបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំអាយុ24 25ឆ្នាំខ្ញុំសល់លុយ$100,000បាត់ហើយកាលពី30ឆ្នាំជាងមុនបាទហ្នឹងហើយជិត30ឆ្នាំមុនហើយ30ឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាបងប្អូនបង្កើតសំលុយបងប្អូនបង្កើតផ្នត់កំណត់អូតូម៉ាទិកមនុស្សដែលអត់មានលុយនៅក្នុងខ្លួនគឺគ្មានបង្កើតផ្នត់កំណត់ធ្វើជាសក្តិភាពបានទេអ្នកដែលចង់ធ្វើសក្តិភាពទៅចេះវិធីសំលុយនឹងជាមុនហើយបាទអញ្ចឹងការសំលុយវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឯងសบายហើយច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនិយាយរឿងមួយចោះបងប្អូនចាំខ្ញុំមិនចង់និយាយប៉ះពាល់ឲ្យបុគ្គលណាផ្សេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយអានេះការចំណាំរបស់ខ្ញុំមិនមែនគ្រូទាយមិនមែនគ្រូអីទេខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនណាដែលចំនួនខ្ញុំនឹងអ្នកហ៊ឺហាជីកង់ថ្មីខោអាវថ្មីកាតាបថ្មីនាការថ្មីម្ដងម៉ោងនេះខ្ញុំឃើញគាត់រៀងជីវភាពមិនសូវល្អមកបាទខ្ញុំឃើញអ្នកដែលចំនួនខ្ញុំនឹងគិតតែរៀនមានលុយចាយតិចហើយចេះយកអាទ្របនឹងទៅបង្កើតចំណេះវិជ្ជាខ្ញុំឃើញថាចុងក្រោយនេះគឺបានធ្វើធំបាទ
បានធ្វើធំច្រើនបាទធ្វើធំច្រើនហើយកាន់វិស័យជនក៏ធំច្រើនដែរបាទហើយយើងគិតមើលតែយើងគួរឲ្យឱកាសក្នុងកន្លងផុតអត់បាទមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម័យ digital ឡាយើងឃើញអ្នកបង្កើតលបអនឡាញអីមកកណោអត់តែមានតម្រេះវិជាខ្ពង់ពោះទេប៉ុន្តែគេយកមកដែរទូចណាមួយបូនអាសាចូលស្ដាប់គេនិយាយយើងស្ដាប់គេ100អ្នកនិយាយ100វីដេអូនិយាយឬមួយក៏អានសភៅ100ក្បាលយកតែ 1% 2% មក apply ជីវិតរបស់យើងរស់បានវាប្រសើរជាងជីវិតមួយដែល blind ដែល blind វាហៅវាអត់មានអីទាំងអស់ហ្មងវាហៅថា nobody គេហៅអត់មានអីទាំងអស់ហ្មងជីវិតមនុស្សខ្លះអត់មានហ្មងអញ្ចឹងបងត្រូវគិតទី1គឺហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមាននៅក្នុងកប៉ៅព្រោះម៉ោងនេះបផាដឹងហើយថាសឹងតែធ្វើពលកម្មតិចបំផុតណាក៏បានប្រាក់ខែជាង100ដែរនេះគឺប្រាក់ខែដែលអត់មាន part time job ទេតែបើធ្វើchẳng hạn nó có ban 200-300 ដែរអញ្ចឹងបើតាំងដឹងដូចកម្មករកាត់ដេរអាចសប្តាហ៍ថ្ងៃរកបានដល់ 400-500 បាទបើអ្នកក្រៅប្រទេសអាចរកដល់បាទ 6-700 ក្រៅប្រទេសណាអាចដល់ 1000 ជាងឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែ 3-400 គឺសំបានណាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្ញុំគិតណាទុកមួយខែ 100 ខ្ញុំជឿថាធ្វើបានមើលប្រហែលជឿធ្វើបានចាមួយឆ្នាំសង 1200 បាត់កុំឲ្យតែគាត់ជាប់បំណុលបាទអ្នកខ្លះធ្វើបាននឹងសោះជាប់ឬបំណុលចាំតែជែកពេលមួយថាហេតុបានជាប់បំណុលនៅខាងក្រោមអាចជែកបានដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទុកមួយឆ្នាំបាន 1200 បាត់ហើយបើផាញគិតមើល 5 ឆ្នាំផ្លែទេណាគាត់បានជិត $6000 $6000 បង្កើតលបទូចមួយបានណាចុះបើយើងមួយខែទុកបាន 100 ពេលណាយើងបង្កើតលបមួយទូចបានរត់ទៅលុយទិញម៉ូតូជិះគុំបានទិញឡានល្អក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងការអន្សំលុយដែលបផាសួរការគ្រប់គ្រងថតនេះគឺសំណួរនេះល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកុំអាងឪពុកម្ដាយអ្នកនៅស្រុកក្រៅអាងរដ្ឋបាលគេទទួលទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចpro and con មានគ្នារដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់ដាក់បន្ទុកទៅឲ្យសហគ្រិនទៅឲ្យធ្វើការអ្នកធ្វើបុគ្គលិកធ្វើការគេហ្នឹងត្រូវបងពុនចូលរដ្ឋដើម្បីទុកលុយពីរត្រែតទេចាឲ្យលុយថងថ្ងៃនោះបានសឹងទុកខ្លួនឯងទាំងអស់រកពុនតែប្រហែល%ប្រាក់វិធានតែយើង 10% ជាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅប្រទេសក្រៅរឿងមួយផ្សេងរបត់នោះកុំយកមកប្រៀបមួយស្រុកយើងប្រៀបតែជាមួយស្រុកយើងថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានមិនសមវាអស់លទ្ធភាពទៅហើយលុយហ្នឹងត្រូវមានទិដ្ឋាថាយើងចង់ធ្វើអីមួយដឹងខ្ញុំពីក្មេងយើងសំលុយចង់ធ្វើអីឯងកាលនោះមិនមានកំណត់អីសំទិញដីទេបើទិញដីលក់ដល់នឹងមកប្រហែល100 លានទេសំលុយចំនួនហ្នឹងប្រងទិញឡានបាទស្រឡាញ់ចង់បាទស្រឡាញ់ឡានក្មេងហ្នឹងទិញឡានបានមិនមែនគេទៅខ្ញុំអាយុ20ណែ27 28ខ្ញុំទិញឡាន$30000ជិះចំនួនហ្នឹងបាទជាង$30000ហ្នឹងហើយគិតខុសដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយ$30000បើទិញដីនៅពងពាយមួយចំនួនហ្នឹងហិចថាឲ្យ5000លក់ឥឡូវវាជានឹងប្រហែល100 លានទេឃើញណានិយាយឃើញនេះដែលខុសបាទប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានឡានជិះអញ្ចឹងមកថាវាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកថាបងអូនកុំសំលុយដើម្បីទិញឡានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំសំលុយដើម្បីអីប្រើ smartphone អីសាតាអញ្ចឹងសំលុយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមានតែពីរឯងសំលុយមួយគឺទុករៀនអស់លទ្ធភាពបើយើងជានិស្សិតទី2ទុកបំរុងពេលណាមួយយើងឈឺគ្រួសារយើងឈឺឬមកក៏យើងអាចធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចណាស់បានតែពេលដែលយើងរៀនចប់វិទ្យាល័យឬមួយយើងរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យបានហ្នឹងហើយចាអរគុណណាស់អាដាមអរគុណចាយើងទៅជ័យគ្នាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយចាលឿនមែនតើពេលវេលាហើយមួយផ្នែកដំបូងតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោគឺលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងច្រើនមែនតើពីសំណាក់អាដាមបណ្ឌិតតាន់មនីវ៉ាន់នៅក្នុងឱកាសនេះចាហើយនៅចុងប្រសាសន៍របស់អាដាមមានប្រសាសន៍មិញក៏តកតងទៅនឹងការនិយាយអំពីភាពរីកចម្រើននៃ digital ដែរចាឧទាហរណ៍ពីរឿងរបៀបរលុយរបស់យុវជនមួយចំនួនចាដែលគាត់អាចនឹងរៀនសូត្រហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរកចំណូលហើយធ្វើការសន្សំទៅតាមគោលបំណងរបស់គាត់មិនថាគោលបំណងសម្រាប់ចង់បានរបស់ដែលគាត់ចង់បានប៉ងយូរហើយឬក៏សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឥឡូវនេះយើងមកដល់វគ្គទី2របស់យើងដែលយើងបន្តទៅជែកអំពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុវិញម្ដងចាអញ្ចឹងទៅដោយសារអាដាមជាប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាចាអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យអាដាមជើញមានប្រសាសន៍ទៅលើជ្រុងបច្ចេកវិទ្យាភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែរចាអរគុណច្រើនបុប្ផាអរគុណនៅសំណួរទី2បាទយើងមើលនៅក្នុងម៉ោងនេះគឺគេថាអ្វីប្រែប្រួលបាទប្រែប្រួលបច្ចេកវិទ្យានេះគឺរុញមនុស្សមិនឲ្យនៅស្ងៀមបានទេ
សឹងតែបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើរឿងដែលមិនចង់ធ្វើផងតែប៉ុន្តែណាបើយើងមើលទៅមិនថាគេមិនថាខ្ញុំជាអ្នកជើងទប់ប្រឆាំងនឹងបច្ចេកវិទ្យាទប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់អូសទាញខ្ញុំបានណាព្រោះ AI artificial intelligence ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមអូសទាញមនុស្សឲ្យភ្លេចអស់លេងហ្មងខ្ញុំគិតថាសឹងតែភ្លេចគ្រួសារទៀតណាមកភ្លេចជាងការហូបគុយទាវនឹងមុខភ្លេចមនុស្សនឹងមុខនឹងទៀតណាបាទយើងឃើញខ្ញុំចំណាំមើលមានមែនទែនបបួលនេះហូបគុយទាវអត់ដែរអត់និយាយរកគ្នាទេមើលកាត់ទូរស័ព្ទបាទហើយខ្ញុំក៏លងមកពេលដែរណាកុំថាប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណឹងក៏នៅលងមកពេលអញ្ចឹងម៉ោងនេះបើយើងមើលរបត់បច្ចេកវិទ្យាហើយរបត់ហ្នឹងវាមានច្រើនទី1របត់បច្ចេកវិទ្យាទី2ក្រុមហ៊ុនដើរតាមបច្ចេកវិទ្យាទី3គឺក្រុមហ៊ុនផលិតបច្ចេកវិទ្យានឹងតែម្ដងអ្នកផលិតបច្ចេកវិទ្យាមានអ្នកប្រើប្រាស់និងមានអ្នកដើរតាមបច្ចេកវិទ្យាបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅទាំងអស់ទៅនឹងព្រមអ្នកផលិតក៏ទៅមុខមិនឈប់ឈរអ្នកដែលប្រើប្រាស់ក៏ទៅមិនឈប់ឈរអ្នកដែលដើរតាមបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ដើរតាមមិនឈប់ឈរបាទអញ្ចឹងទៅប្រយ័ត្នមែនតើម៉ោងនេះហើយបើខ្ញុំមើលណា at least យើងពីដើមយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនបើបង្កើតរបរស្អីមួយគេថាក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិករាប់ពាន់ណាហ្នឹងបានថារលួយបានច្រើនណាចាឥឡូវនេះផ្នត់កំណត់ថ្មីបាទពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនចង់និយាយសរសើរបង្អាប់អីទេនៅស្រុកក្រៅក្រុមហ៊ុនខ្លះមាន14នាក់រលួយបានរាប់រយលានចាបាទដោយសារបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងយើង hybrid ឬមួយក៏យើងប្រើស្រង់ទាំងចឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាយើងអាហ្នឹងគេហៅក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីអំពីបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងចាហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតគាត់រកទទួលទានធម្មតាជាអ្នកផលិតជាអ្នកលក់ប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលសម័យ digital បាទអញ្ចឹងម៉ោងនេះគឺ digital បច្ចេកវិទ្យានេះគឺត្រូវតែរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ដើរតាមហើយខ្ញុំសម្លឹងមើលទេមិនជាអត់មានតល័យកទេគឺឃើញផ្លោះភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាម៉ោងនេះគឺមិនដើរថយក្រោយចា៎បាទព្រោះអីយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាទី1គឺធ្វើឲ្យយើងលឿនការងារធ្វើលឿនទី2ធានានូវសុវត្ថិភាពការងារផងទី3គឺវាស់វែងការងារបានទី4គឺទាញ data យកមកវិភាគបានបាទបច្ចេកវិទ្យាគឺទាញ data យកមកវិភាគបានអញ្ចឹងទីទៀតនិយាយបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក៏ខ្ញុំអាចបន្ថែមទៀតដែរអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាវាធ្វើការជំនួសមនុស្សច្រើនរបបបច្ចេកវិទ្យាចេះដីទេបាទហើយធ្វើពីណាមកក៏បានដែរហើយយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាវាមិនមែនតែយើងទៅតែឯងទេវាទៅទាំងអស់ជាប្រព័ន្ធ ecosystem អញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកគេចង់រកស៊ីមួយយើងក៏គេមើលថាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាអីអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញនេះយើងប្រកួត Award ASEAN Award ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយៗប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែរបើយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុវិញម្ដងម៉ោងនេះក៏ខ្ញុំជឿថាមនុស្សនៅតែមានតិចពិភពលោកអ្នកដែលទៅហ្នឹងគឺបានមួយចំនួនមិនតែមិនទាន់បានច្រើនទេគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងយើងដឹងថាម៉ោងនេះដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមនេះថាពីដើមយើងប្រើលោហៈផលិតទៅជា currency អញ្ចឹងក្រោយយើងផលិតលុយទៅជា currency ឥឡូវនេះគេលែងគេហៅ numberless នេះគេលែងប្រើលុយគេលែងប្រើ currency កៅ currency ប្រើ crypto បាទលែងប្រើกระดาษទៅទៀតហ្នឹងហើយគេលែងគេប្រើតែ number ទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងពួក crypto blockchain ចាប់តាមដើរនៅប្រទេសអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជឿនលឿនដើរប្រទេសអឺរ៉ុបដើរច្រើនបាត់ហើយតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនទាន់អនុញ្ញាតដោយសារអីបញ្ហាបច្ចេកទេសទៅលើហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺយើងក៏ប្រហែលជាមិនទាន់មានច្បាប់ល្អពេញលេញហើយជាពិសេស consumer អ្នក user របស់យើងក៏អត់ទាន់ understand ហើយក៏មានអ្នកបោកប្រាស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿទេណារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុញ្ញាតនៅពេលវេលានេះត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពេលមួយទាំងអស់នឹងវាត្រូវវិវត្តអញ្ចឹងបើយើងមើលការ transfer លុយតាម Swift code តែអីតែពិតយើងមើលប្រមាណប្រព័ន្ធថ្ងៃដែល transfer តាមប្រព័ន្ធធនាគារសម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺច្រើនរបៀបណាស់អញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាទៅលើហិរញ្ញវត្ថុនេះវាងាយស្រួលក្នុងការយក data មក analysis ផងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ alliance ដើម្បីភ្ជាប់ជាសហគមន៍បទសម្ព័ន្ធណាហើយបង្កើតប្រព័ន្ធ ecosystem ឲ្យបានល្អទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាម៉ោងនេះដែលជិះមិនរួចខ្ញុំសឹងតែអំពាវនាវហ្មងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់គឺត្រូវតែងាកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាជាបន្តទៅហើយជាពិសេសងាកទៅប្រើខាងfinancial technology ហ្នឹងទៅលើគេហៅ digital ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺត្រូវងាកទៅឲ្យលឿនបន្តិច
បើសិនជាងាកយឺតខ្ញុំជឿថាសំបីតែក្មេងៗដែលរៀនមកចំនួនក្រោយហ្នឹងណាបើគាត់មើលចូលមកក្រុមហ៊ុនយើងនៅដែលដើរតាម model សេរីចាស់ដែលអត់មានប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអេសេរីថ្មីអត់មាន system អត់មាន systematic អត់មាន solution អីទាំងអស់ដែលយកមកប្រើទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងគ្រប់គ្រង HR ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាក្មេងៗនោះមិនធ្វើការជាមួយទេបាទនេះជា example របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំនៅក្មេងៗណាដែលសិតតែសម័យ technology ហើយបច្ចេកវិទ្យាពួកនោះនិយាយមកគឺបច្ចេកវិទ្យាហ្មងបាទអញ្ចឹងអាគំនិត creative innovation គឺភ្ជាប់ទៅជាមួយ AI ទៅលើ artificial intelligence នឹងឯងគឺទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំង fintech ទាំងទៅលើ digital ហ្នឹងមកបាទចាអរគុណណាស់អាដាមបានបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងចាហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺអាចជាសារល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងហើយប្រហែលជាអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាក៏បានឮដែរដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋ digital ចាពលរដ្ឋាភិបាល digital ត្រូវការប្រជាជនdigital ដែរអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចរាចរណ៍មិនថាតកតងទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬគ្រួសារឬក៏ការគេហៅថាចរាចរណ៍ការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរមធ្យោបាយនៅក្នុងការដោះដូរលុយហ្នឹងដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងលែងមានលុយឯងបញ្ជូនតលេខបញ្ជូនចុះបញ្ជូនឡើងហើយ cryptocurrency ឬក៏អីហ្នឹងក៏កំពុងតែមានប៉ុន្តែអរគុណអាដាមបានលើកមកថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នទៅលើរឿងហ្នឹងដែរព្រោះលើអាដាមមានប្រសាសន៍ថាអាចនឹងមានករណីបោកប្រាស់ឬក៏ករណីអីផ្សេងទៀតដែរចាចឹងយើងមើលឃើញថាដោយអាដាមមានប្រសាសន៍ដែរថានៅមានតិចដែលយល់ពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពី digital ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងគាត់ងាយនឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអាដាមបន្ថែមទៀតថាបែបណាការដែលអាចងាយរងគ្រោះដោយសាររឿងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះធ្វើឲ្យគាត់រងគ្រោះបែបណាខ្លះទៅអ្វីដែលជាបញ្ហាហើយប្រជាជនយើងគាត់គួរធ្វើអីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះហ្នឹងចា៎បាទទី1ខ្ញុំគិតថាឲ្យបងប្អូនសន្និសិទហើយជាពិសេសសហគ្រិនភាពរបស់យើងមើលគោលនយោបាយរបស់ NBC ទីនេះគោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិខ្ញុំជឿថាយើងមិនដើរលឿនតាន់ដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍទេក៏ប៉ុន្តែធានានូវសុវត្ថិភាពបានច្រើនអញ្ចឹងបើយើងមើលម៉ោងនេះដែលខ្ញុំសរសើររដ្ឋាភិបាលរឿងមួយគឺគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ currency exchange បានច្រើនឆ្នាំតែខ្ញុំមើលជាង10ឆ្នាំគ្រប់គ្រង stable មកបាទលុយ$1នៅក្នុងរង្វង់ 4000 ហ្នឹងបានល្អមែនទែនហ្មងសឹងតែប្រទេសណាធ្វើអត់បានណាប្រហែលជាមើលបុព្វសម្ភារខាង NBC មើលជំទាវជាសេរីថាមើលប្រហែលជាដឹងតែយើងគ្រប់គ្រង stable ហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានប្រហែលឆ្នាំហើយប្រៀបនៅអាស៊ានយើងឈរនៅក្នុងលេខនេះមកតាមខ្ញុំមើលយើងនៅប៉ុណ្្នឹងល្អមែនទែនចា៎អញ្ចឹងទី1គឺទៅមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទី2មើលអ្វីដែលខ្មែរមានកុំអារំលងទ្វីបកុំអាធ្វើរំលងប្រទេសព្រោះអីយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកបង្កើតចំណេញក៏ស្រួលខាតក៏ស្រួលគ្រប់គ្រងក៏ស្រួលតែពិតបើធ្វើឲ្យត្រូវបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងស្រួលជាងមនុស្សឆ្ងាយប៉ុន្តែក៏ fake คล้ายๆអេខ្លាំងៗនោះក៏ច្រើនដែរតែយើងជាអត់ដល់អញ្ចឹងយើងគ្មានអីក្រៅពីសហការក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាមួយបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ blockchain ជាមួយគឺយើងចង់ប្រើ IPO លក់ stock លក់អីណានេះមើលក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះមូលជាមួយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាហ្នឹងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ការ platform fintech ហ្នឹង financial technology ហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងយើងប្រើទៅឲ្យមកគេលក់ stock អីទិញតាមហ្នឹងទៅវាមិនជាចំណេញច្រើនប៉ុន្តែវាសុវត្ថិភាពព្រោះយើងដឹងថាចូល IPO គឺធានាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនដែលចូល IPO បានគឺក្រុមហ៊ុនដែលធានាស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនត្រឹមរដ្ឋាភិបាលយើងគឺធានាដល់អន្តរជាតិទេនោះបាទបន្តមកទៀតគឺបញ្ហាអីដែលសុវត្ថិភាពផ្សេងអូតោះថាឥឡូវយើងដឹងថាធនាគារស្រុកខ្មែរតែពិតទៅគាត់មានអនុទានឲ្យខ្ចីផងគាត់ក៏មានតម្កល់ទុកប្រាក់ deposit ប្រាក់ទទួលប្រាក់បញ្ញារបស់យើងផងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងសិនកុំធ្វើអីហួសព្រោះអីខ្ញុំដឹងហងៃមានច្រើនតាម Telegram តាម email តាម Facebook បាទសិតតែអ្នកប្រព័ន្ធលួចពោះ hacker ដែលចូលទៅលួចតាមនឹងបានហើយបង្កើត account ខ្លាំងៗយកមក blockchain ក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើយើងទៅរក expertise ជាពិសេសខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលជំនាញវត្ថុខាងស្ថាប័នវិទ្យាស្ថានវត្ថុហ្នឹងគេនឹងអាចប្រាប់យើងបានណាកុំបន្ថយបន្ថានមុននឹងធ្វើអីខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកខាតដល់រាប់សែនរាប់លានដុល្លារចេញបោកតាមរយៈហ្នឹងបាទមិនអត់តិចទេបាទគឺតាមរយៈទិញ stock ផ្លូវការក៏ខាតដោយសារយើងជាដល់យើងពឹងអាហ្នឹងគឺពឹងបញ្ញាគេទី2គឺខ្លាំងៗហ្មង
platform ខ្លះគាត់ជាដូចមិនចំចង់និយាយថាវាជ្រៅពេកព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់របបរបស់គេគឺគាត់ធ្វើតែប្រហែលឆ្នាំគាត់បិទក្រុមហ៊ុននឹងចោលហ្មងក្រុមហ៊ុននឹងបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រហែលឆ្នាំគាត់ចុះបញ្ជីនឹងបិទក្រុមហ៊ុននឹងចោលហ្មងមិនអត់បើកចុះបញ្ជីទេណាព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងគាត់អាស្រ័យខលរបស់គាត់បានតែ3ទៅ5ឆ្នាំគាត់ត្រូវតែបិទហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានបោកប្រាស់រឿងហ្នឹងជាពិសេសគឺពពួកបង្កើតអេបខ្លាំងខ្លាយនឹងបងលក់ទិញយើងចូលទៅមើលឃើញអញ្ចឹង graphic ឡើងអីគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺខ្លាំងខ្លាយសុទ្ធសាធមានអ្នកទៅមើលខ្ញុំសុំ share រឿងមួយកុំឲ្យចាញ់បោកបន្តទៀតណាមានតែទៅមើលនឹងភ្នែកមកចូលទៅដល់ក្រុមហ៊ុននៅ Basic នៅ Beijing ដល់ស្រុកប្រាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតឃើញក្រុមហ៊ុនធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងហ្មងចូលទៅមើលនៅក្នុង app ហ្នឹងគឺ graphic លក់ក៏បោកខ្លាំងខ្លាយក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចេះមិនដល់ដែរហើយមិនហ៊ានថាស្អីខុសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជួបគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ជួបមានខាតដល់30-40 ម៉ឺនដុល្លារបាទជីកប៉ុសសិតតែ business class ចាត់អីចូលទៅដល់ scan ភ្នែក scan ញើមើលទៅដូចមែនតើអញ្ចឹងដល់ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែ3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំគឺបាត់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសុវត្ថិភាពមើលគោលនយោបាយរបស់ NBC ចាក្រុមហ៊ុនដែលបើកនៅស្រុកខ្មែរអន្តរជាតិរដ្ឋជាក៏ដោយ NBC ទទួលស្គាល់គួរតែសហការជាមួយទៅហើយជាពិសេសខ្ញុំគិតថាកុំលោភលន់អីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំគិតថារបបជាច្រើននៅក្នុងវិស័យជនយើងក៏មានអ្នកត្រូវការទុនវិនិយោគដែរហើយយើងក៏មាន fund management ថ្ងៃមានស្ថាប័នវិស្វកម្មស្ថាប័នខាងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើ regulator ទៅលើរឿងខាង financial management ហ្នឹងបាទក៏មានប្រចច្រើនដែរអញ្ចឹងអាចវិនិយោគតាមរយៈហ្នឹងទៅឬមួយក៏អាចថាយើងចង់រកទុនខ្ចីទុនបំរុងអីទៅរកតាមរយៈ fund management ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគឺថាហ្នឹងគឺធានាបានសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែបើថាទៅលេងចូលទៅ online ហ្មងមិនគួរទេព្រោះអាហ្នឹងវាមានរបៀប trick ច្រើនដែលចូលទៅបោកយើងបានតាមរយៈ fintech financial technology ហ្នឹងបាទចាអរគុណណាស់អាដាមបានបញ្ញាក់ទៅលើចំណុចហ្នឹងចាកុំតន់អាលោភលន់កុំតន់អាហក់ទៅណាឆ្ងាយមើលស្ថានភាពរបស់យើងហើយមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងរឿងនេះគឺជារឿងពិសេសហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអាដាមមានប្រសាសន៍នេះអាចនឹងជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលតាមដានទៅលើរឿងហ្នឹងចាហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាឱកាសល្អមែនទែនដែលមានវត្តមានរបស់អាដាមបញ្យល់បញ្ជាក់ពីចំណុចមួយនេះចាហើយបើសិនជានិយាយទៅអាដាមយើងហាក់ដូចទៅជែកទៅអ្នកដែលគាត់យល់ដឹងច្រើនគាត់កំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មឬក៏រកផលចំណេញនៅក្នុង business មួយនឹងអាជីវកម្មមួយនឹងឬក៏វិស័យនឹងឥឡូវយើងងាកមកសិស្សនិស្សិតឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបច្ចុប្បន្នគាត់ក៏ត្រូវការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែរមុននឹងតិចអាដាមក៏មានប្រសាសន៍ដែរតាក់ទងទៅនឹងប្រើ Visa card credit card ឬក៏និយាយទៅកាត electronic ដែលជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់គាត់ហើយឥឡូវអាជីវកម្មអនឡាញមួយចំនួនសង្ឃថាគាត់មិនបាច់ប្រើកាតទេ transfer ចុះឡើងចាឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធនាគារជាតិអាដាមលើកពីលោកទាវជាសេរីលោកបង្កើតបាកងចា app ហ្នឹងក៏ជួយសម្រួលទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចង់សូមអនុញ្ញាតអាដាមបានរំលេចបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងជាក៏ជាយើងហៅថាជា tips ជាស្នៀតជាកលឹះជាយោបល់ដែលអាចជួយឲ្យប្រជាជនយើងងាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការចរាចរណ៍លុយហើយអាចនឹងកុំឲ្យមានការប្រឈមនឹងការបោកឬក៏បាត់បង់អីដែរចាសូមអាយដាមរំលឹកកន្លែងបាទអរគុណច្រើនបបផាសំណួរនេះល្អមែនតើតែពិតបើយើងមើលមួយជ្រុងណាមួយយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចេកវិទ្យានៅដើរយឺនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដើរលឿនចាបាទខ្ញុំទៅមកសោះមួយថ្ងៃបាទខ្ញុំហូបបាយមួយមិត្តភក្តិមកស្រុកប្រាំងបាទ4-5នាក់6នាក់ហ្នឹងបាទទៅមកប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងឯងបាទគាត់ថាស្រុកយើងអា fintech ហ្នឹងដើរលឿនជាងស្រុកប្រាំងមកនៅចាយ Visa card ឡើយទេ Master card អត់ទាន់ចាយ QR code បានចាយើងចាយទូរស័ព្ទបានដូចប្រទេសចិនណាចាមកប្រទេសចិនហ្នឹងឯងទំនើបជាងប្រទេសអឺរ៉ុបតិចបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំគាត់ថាមកឃើញស្រុកយើងចាយ QR code បានគាត់ថាអូ amazing អត់មាន Visa card ផងចាបាទអត់មាន Visa card យើងចូលទៅបច្ចេកវិទ្យាចាយដែល fintech ប្រើ QR code បានកាត់ផ្សាយដំតិចប្រហែលជាអាចតែពេលខ្លះវាជាគុណសម្បត្តិរបស់ COVID ដែរមិនដឹងពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាជំរុញហ្មងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងគឺត្រូវប្រើអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យសម្រាប់ជាមធ្យោបាយដោះដូរលុយកាក់ទំនិញអីហ្នឹងដែរចាត្រឹមត្រូវបាទ COVID នេះជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញការប្រើប្រាស់ financial technology ហ្នឹង fintech ហ្នឹងបានច្រើនផងដែរហើយតាមពិតទៅបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនតែបង្កើតទេវាយូរហើយតដូចខាងធនាគារ Wing ធនាគារ ABA ធនាគារផ្សេងៗ
និគាคลิกได้ហ្នឹងគាត់ប្រើ fintech ហ្នឹងច្រើនដែលប្រើ QR code ហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងប្រើឆ្លងពន្ធដែលប្រហែលលើកបានខាងបាកងហើយនឹងទៀតបាទហើយនៅស្រុកប្រាំងអត់ទាន់មានទេណាចាអត់ទាន់ប្រាំងអត់ទាន់មានបកកាយបាកងដូចយើងធនាគារមួយអាច transfer បានគ្រប់ធនាគារយ៉ាងបានទេណាអត់ទាន់មានទេបាទទៅឆ្លងអីបងអីមានបែបបត់ច្រើនណាចាហើយបុព្វាមាន app កត់លុយមួយទៀតចារៀនប្រើប្រាស់ទៅព្រោះតម្លាភាពនឹងកិច្ចមិនដូចទេម៉ោងនេះគឺស្ថាប័នអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររឹតបន្តឹងទៅឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តទៀតចាម៉ោងនេះកັບថយការចាយលុយទៅការចាយលុយយើងដឹងហើយវាមិនធានាបានទៅលើសុវត្ថិភាពប្រមាណទេព្រោះចោលលួចចោលប្លន់បានហើយជាពិសេសគឺការកេងបន្លំទៅលើការលក់ដូរការដែលប្រើ fintech ហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពខ្លាំងទៅលើកេងបន្លំការលក់ដូរបុគ្គលិកបើឲ្យគាត់កាន់លុយគឺច្បាស់ជាមានអ្នកប្រឡែងបន្លំទាំងចំនួនលក់ទាំងចំនួនទាំងកាន់លុយក្នុងដៃនឹងឯងប៉ុន្តែបើគប់បែបយ៉ាងទៅបញ្ចូលទៅក្នុង system fintech QR code ជាមួយប្រើប្រាស់ទាំង account ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង financial technology ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការដែលធ្វើ account គឺមិនសូវបាត់មិនសូវនេះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដូចបុព្វាបានលើកឡើងថា app កត់លុយផលបុព្វាហ្នឹងគឺអាចទាញយក data ពេលណាក៏បានដែរចង់ទៅប្រកាសពន្ធអីទាញយក data ផ្លេតបានមកភ្លាមបាទអញ្ចឹងបាទគាត់ត្រាចំណូលចំណាយបានមកភ្លាមអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ appreciate ណាជាកូនខ្មែរមួយបង្កើត app កត់លុយមួយបានដើម្បីសម្រួលទៅលើការប្រើប្រាស់กระดาษហើយប្រើប្រាស់គេហៅថាការគ្រប់គ្រងបញ្ជីស្នាមធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនហើយដូចថាមិនតន់យកលុយផងទេមិនតន់យកសេវាបាទមិនតន់មិនក៏យើងមិនប្រើទៅ app កត់លុយនោះបាទជំរឿខ្ញុំប្រាប់គ្នាខ្ញុំឲ្យចូលទៅប្រែកត់លុយហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំមានផ្សារមួយពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើ app កត់លុយហ្នឹងទៅចាំយើងចប់ខ្ញុំយកឲ្យលេខនៅក្នុងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងនេះខ្ញុំ share រឿងធំមួយអត់ទាន់មាននឹងសំណួរទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាស់វန်းសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធ digital គឺវាស់វែងអត់ចេញទេបានជារដ្ឋាភិបាលលោកជំរុញណាស់អញ្ចឹងនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេតាមដឹងទៅថៃណាមាននៅក្នុងអាស៊ាននឹងមាន3 4ប្រទេសគឺគេវាស់វែងសេដ្ឋកិច្ចគេហៅ digital economy គឺវាស់វែងបានតែយើងវាស់វែងអត់បានទេសូមបងប្អូនទាំងអស់ពុំមីងជាពិសេសលោកអញ្ញាធំទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំណាយច្រើនហ្នឹងគឺងាកទៅប្រើ fintech ទៅចាអរគុណច្រើនអាយដាមចាមកដល់ពេលនេះយើងខិតមកដល់ពេលវេលានៃការបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថានៅមានច្រើនទៀតចាអាចជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារតែអាដាមជួយក្នុងនាមប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមអាចក្រុមជួយអាដាមដើម្បីមានប្រសាសន៍បន្ថែមបន្តិចទៀតថាតើវិស័យឯកជនយើងគួរធ្វើអីខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងមានការយល់ដឹងពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុននោះចា៎បាទអរគុណច្រើនបុព្វានៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរថាគិតទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ណាយើងនៅក្នុងម៉ោងនេះយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកប្រឹងណាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញគ្រប់ក្រសួងមានបកាយនយោបាយ innovation ទាំងអស់និកាយនិវិនវត្តណានៅក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវតែខ្សែឯកជនក៏ត្រូវតែដើរតាមកន្លងនឹងដែរហើយអ្វីវាការចាប់ផ្ដើមពីយើងអញ្ចឹងដូចក្រុមហ៊ុនម៉ុងធីចុះពួកខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនម៉ុងធីដែរក្រុមហ៊ុននេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងប្រើតាមវិញប្រើតាមលីហួរផ្ទេរប្រាក់ប្រើតាមអីច្រើនគឺនិយាយមែនតើពីដើមនៅរាប់លុយឥឡូវយូរឆ្នាំមកយើងលេងរាប់លុយហើយបាទទៅដល់កៅផុសទៅដល់អីណានេះគឺមានតកាតមួយទៅដកលុយបានទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទហើយកាលណាយើងជំរុញបុគ្គលិករបស់យើងឲ្យប្រើប្រាស់ fintech ហ្នឹងគឺបុគ្គលិករបស់យើងគាត់នឹងទៅសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឪពុកម្ដាយគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម៉ោងនេះគឺយើងនាំគ្នាគិតនាំគ្នាធ្វើតែម្ដងគួរតែគេហៅ transform ផ្លាស់ប្ដូររបៀបជាក្រុមហ៊ុនបែបបុរាណដែលប្រើប្រាស់กระดาษហ្នឹងគឺមកប្រើបច្ចេកវិទ្យាអូតខាងបញ្ជីយើងមានខាងបញ្ជីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគិរីរតដោយមានខាងកត់លុយមាន app កត់លុយបងប្អូនបុព្វាអញ្ចឹងមកហើយយើងប្រើ human resource HR system យើងប្រើ account system ប្រើ system ទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីប្រើនឹងបានគោ mindset ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាធារណភាពទាំងអស់គួរប្រុស mindset រៀនរើសបុគ្គលិកដែលចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីរៀនរើសបុគ្គលិកប្រើបច្ចេកវិទ្យាបានដើរទាន់សម័យបានគោរំពឹងទៅលើបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ត្រូវ deep ទៅលើខាង technology ទៅលើប្រព័ន្ធ ITC នឹងឯងត្រូវតែខ្លួនឯងត្រូវដែរទោះបីបងប្អូនរៀន
មុខវិជ្ជាជារឿងប្រព័ន្ធប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺបងត្រូវប្រើប្រាស់system ប្រើប្រាស់ computer ខាង ITC នៅច្បាស់លាស់មែនតើព្រោះម៉ោងនេះអត់មានរឿងស្មាតទោសបើយើងមើលទៅអន្តរជាតិម៉ោងនេះគេប្រជុំកាន់ iPad មួយកាន់ PC ចា៎បាទឬមួយក៏មានกระดาษតិចតួចយើងនៅស្រុកយើងឃើញនៅច្រើនកន្លែងប្រជុំអត់មានប្រើ PC ប្រើ laptop ប្រើអីទេអត់មានប្រើ iPad អីទេនៅប្រើกระดาษច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលុបបំបត្តិតាមតែអាចធ្វើទៅបានចា៎ខ្ញុំក៏ develop ខ្លួនខ្ញុំដែរព្រោះអាកត់នៅกระดาษហ្នឹងកត់ឲ្យបាត់ហើយតែកត់ចឹងបាត់ហើយនឹងទុកនឹងការរហូតនៅក្នុងឡានរហូតឃើញនឹងការយកទុកផ្ទះបាត់អញ្ចឹង PC របស់ខ្ញុំ iPad របស់ខ្ញុំគឺវានៅជាប់ខ្លួនគឺវាប្រើ cloud គឺនៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងការដែលរៀនប្រើប្រាស់ digital គឺយើងដឹងថាយើងចំណេញពេលវេលាវាមានតម្លាភាពកណន័យភាពហើយងាយក្នុងការយក data មក analysis របស់បានលើកអញ្ចឹងកាលណាយើងកត់ចូលដល់ app កត់លុយអញ្ចឹងបើយើងប្រើ CRM គ្រប់គ្រងទៅលើ stock ទៅលើមូលធនទៀតយក data មក analysis ឲ្យ visual មែនតើហើយវាអត់ជាពុកលហកទេហើយសំខាន់ផុតគឺលឿនហើយសំខាន់ផុតគឺវាវិភាគទៅលើអា best sell product របស់យើងបានទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ app ទាំងអស់អ្នកដែលប្រើ CRM professional ទាំងអស់គឺគេចំណេញច្រើនណាព្រោះយើងមិនអាចទុកចិត្តទៅលើមនុស្សទេព្រោះកាលណាយើងប្រើការកត់ប្រើអីតែកាលណាមនុស្សនឹងឈប់គឺបាត់អស់ហើយ data ហើយមនុស្សគាត់មានកំណត់ខូចទៀតគឺគាត់ធ្វើបាបយើងបានស្រួលមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែក្រុមហ៊ុន start up ទាំងអស់ឬមួយក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើរាប់សិបឆ្នាំហើយគួរតែdigital transformation ហ្នឹងគឺគាត់តែប្រូគាត់ត្រូវតែ transform ខ្លួនពីរបៀបបុរាណហ្នឹងមកសម័យទំនើបមកដើម្បីរដ្ឋាភិបាលក៏ស្រួលធ្វើការជាមួយដែរហើយខ្ញុំជឿថាយើងដឹងម៉ោងនេះឃើញទេបំពេញ form online ច្រើនគោលក៏មានពន្ធដារក៏មានឡដល់ក្រសួងសាធារណការ apply driver license apply គឺ online ទាំងអស់ហេតុអីបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាបើក្រុមហ៊ុនណាបើបកគលណាបើក្រុមណាបើគ្រួសារណាដើរ digital នឹងយឺតគឺគ្រួសារនឹងគឺយឺតជាងគេតែម្ដង automatic ហ្មងរឿងផ្សេងៗតែហ្នឹងរឿងបន្តបន្សំប៉ុន្តែម៉ោងនេះគឺត្រូវគ្រប់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួននឹងទៅសិនចាយចូលទៅជាមួយ digital ឲ្យនៅគិមួយគ្នាមែនតើហើយរស់នៅជាមួយ digital តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអរគុណអាដាមអរគុណច្រើនមែនតើចាឆ្លៀតការហ្នឹងក៏ជំរាបជូនអាដាមដែរថារដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងក៏យើងបានកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោហើយបន្ថែមទៅលើបច្ចេកវិទ្យារ៉ាញ់ថោដែរចាដូចជាការបង្កើត app កាត់លុយនឹងជាដើមហើយយើងបង្កើតកម្មវិធីទៅជែកពីលុយនេះដែលបានវត្តមានអាដាមក៏ដូចជាវាគ្មិនផ្សេងទៀតបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងក៏ជាការប្រមូលនៅព័ត៌មានល្អក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងហ្នឹងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងដែលតែងតែនិយមតាមដានហើយអ្នកដែលតាមដានកម្មវិធីនៅលើ Facebook Page ហ្នឹងគឺអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍របស់ digital ហើយចាអញ្ចឹងទៅយើងបានចូលរួមធ្វើការងារនឹងបានច្រើនចាហើយកម្មវិធីរបស់យើងពេលនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អាដាមពីការមកមានញឹកចាហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាអាដាមមានច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមជួយសង្ខេបខ្លីជាសារខ្លីយើងហៅថា key take away ចាមួយម៉ាត់ឬក៏មួយ clear ឬក៏ពាក្យអីមួយដែលអាដាមចង់ឲ្យប្រជាជនយើងចងចាំពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនឹងតែម្ដងចាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនេះចាបាទនៅចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណបុប្ផាដែលជាអគ្គនាយិកាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋពលអែបកាត់លុយបាទនៅចុងក្រោយខ្ញុំមានតែពាក្យពីរម៉ាត់ទេគឺទី1គឺសម័យនេះ digital ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនត្រូវនៅឆ្ងាយពី digital ទេហើយត្រូវពិនិត្យអំពីគុណវត្តនិងគុណវិបត្តិ digital បានច្បាស់ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹង financial technology ហៅ fintech ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាសម័យនេះគឺជាសម័យគណៈ digital ដើរគឺ fintech គឺត្រូវតែដើរតាមអញ្ចឹងបានគេនិយាយពីគេហៅថា fintech គឺបដូររបរបាទបដូរទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអានសៀវភៅមួយសៀវភៅហ្នឹងខ្ញុំទិញមិនទាន់អានទេគេថា fintech will be transform perspective for business ហ្នឹងហើយអា fintech ហ្នឹងគឺវាបដូរហ្មងពោះបើកាលណាវាអត់ financial technology គឺវាអត់បដូរបានទេអញ្ចឹងគឺ fintech ចូលទៅបដូរ platform ផង perspective របស់ក្រុមហ៊ុនហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសៀវភៅខ្ញុំមិនទាន់អានទេសៀវភៅនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្មងខ្ញុំចង់ដឹងជាមើលតើវាគេ leverage finance របៀបម៉េចណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថាមានរបបខ្លះណាគឺរស់ដោយសារ financial technology គឺ fintech តែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់ស្រុកយើងបើនិយាយពី fintech គឺយល់នៅដឹងមានកម្រិតហើយនិយាយពី actuary គេហៅ financial modeling និយាយអំពីហេតុផលវត្ថុកូននៅមានកម្រិត
អ្នកខ្លះនិយាយអំពី actually ស្ទើរតែមិនដឹងថា actually នឹងជាស្អីផងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង financial modeling គឺត្រូវតែ apply ដោយ fintech financial technology ហើយ lab update version ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យសហគ្រិនភាពទាំងអស់ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹង digital ហើយក៏ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹង fintech នឹងឯងបាទអរគុណចា៎ចាអរគុណអាដាមចាដែលបានផ្ដល់សារខ្លីហើយខ្លឹមសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងចាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណអាដាមម្ដងទៀតសូមជូនពរអាដាមមានសុខភាពល្អហើយកាន់តែសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីជាបន្តទៀតចាហើយក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានកម្មវិធីជជែកពីលុយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី39របស់យើងនេះចាសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីជាបន្តចាពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ